ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतंगमय आविराविर्मयेधि ओम शांति शांति शांति। যোগ বাশিষ্ঠ সার আমাদের ক্লাসের দ্বিতীয় অধ্যায় আমাদের সম্পন্ন হয়েছে। তাহলে আমাদের একটা স্বাধ্যায় চলে। দ্বিতীয় অধ্যায়টা আমরা আগে পুরো একবার পড়ে নেব, মানে শ্লোকগুলো পড়ে নেব, তারপরে শেষের যে ব্যাখ্যাটা আছে আমরা আজকে সেইটার উপরে একটু আলোচনা হবে। শ্রী বশিষ্ঠ উবাচ সংসারন্মনস শান্তি সংযমান মনস শান্তি মেতি সংসার সংভ্রমঃ মন্দরে স্পন্দতাং যাতে यथा क्षीरमहार्णवः चित्तोन्मेषनिमेषाभ्यां संसारस्य दयक्षयो वासना प्राणसंरोधा अनिमेषं मनः कुरु अयं हि स्वाविकल्पोत्थः स्वाविकल्पपरीक्षया क्षीयते दग्धसंसारो निस्सार इत्यसंशयः परिज्ञानेन सर्पत्वं चित्रसर्पस्य नश्यति यथा तथैव संसारः स्थित एव प्रशाम्यति पुंसो निजमनो मोह कल्पितो दुःखदस्मृतः संसार चिरबेतालो विचारेण विलीयते ईदृशी राममायेयं याश्वानाशेन हर्षदा न लक्ष्यते स्वभावोऽस्याः प्रेक्ष्यमाणैव नश्यति अहो नो चित्रामायेयं तात विश्वविमोहिनी सर्वांगप्रोतमप्यात्मा ययात्मानं न पश्यति यदिदं दृश्यते किंचित्
तन्नास्ति किमपि ध्रुवम् यथा गन्धर्वनगरं यथा बारी मरुस्थले यत्तु नो दृश्यते किंचित् अन्तस्थमपि किंचन अविनाशं तदस्तिह सत् सदात्मेति कथ्यते स्वज्ञानदर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुजातयः इमास्ता प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः सर्गश्चेत् स्पन्दमात्रात्मा सम्यक् दृष्टो विलीयते उदेत्य सम्यक् दृष्टौ तु रज्ज्वां सर्पभ्रमो यथा भोग भावनया याति बन्धो दार्ढ्यमवस्तुजः ययो प्रशान्तया याति बन्धो जगति तानवम् मनः सम्पद्यते तस्मान् महता परमात्मनः सुस्थिरादस्थिराकारं तरंगा इव वारिधेः यत्स्वयं स्वैरमेवासु संकल्पयति नित्यशः तेनेयमिन्द्रजालर्षिर् जाग्रति प्रवितन्यते यथा बालस्य बेतालो मृत्युपर्यन्त दुःखदः असदेव सदाकारं तथा मूढमतेर्जगत् अभुत्पन्नस्य कनके कानके कटके यथा कटक व्यक्तिरेवास्ति न मनागपि हे मधिः यथाग्न्यस्य पुरागार नग नागेन्द्रगोचरा इदं दृश्यं दृगे वास्ति न त्वन्या परमार्थदृक् अज्ञस्य दुःखौघमयम् दुःखौघमयम् ज्ञस्यानन्दमयं जगत् अन्धां भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सचक्षुषः यथा विशुद्ध आकाशे सहसैवाभ्रमण्डलम्
भूत्वा विलीयते तद्वत् आत्मनिहाखिलं जगत् आदित्याव्यतिरेकेण रश्मयो येन भाविताः आदित्य एव ते तस्य निर्विकल्प स उच्यते तन्तुमात्रो भवत्येव पटो जद्विचारितः যদ্বদ বিচারিতः ওটা সন্ধিটা করা আছে যদ্বদ বিচারিতः পট যদ্বদ বিচারিতः आत्मा तन्मात्रमेवेदं तद्वद् विश्वं विचारितं विश्ववीचि विलासोऽयं चित्सुधाब्धेरुदेति च विलीयते च तत्रैव मध्ये कथमतन्मयः यथा न तोयते भिन्नः फेनोर्मिहि मद्बुधाः মবুদ্বুদাহ মিহি মবুদ্বুদাহ হয়েছে আত্মান্যপি তথা ভিন্নম বিশ্বমাত্মা বিনির্গতম আত্মান্যপি তথা বিশ্ব मात्मन्येव लयं व्रजेत् मृदि कुम्भो जले बीचिः कनके कुण्डलं यथा आत्मा ज्ञान जगद्भाति ह्यात्मज्ञानान्निवर्तते रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानाच्च निवर्तते तस्यादृश्यात्मतत्त्वस्य विस्मृत्यैव स्थितिं गतम् जगत् स्यादेश्वरात् राम जगद्रज्जो भुजङ्गवत् स्वप्ने जाग्रदसुद्रुपा स्मृतौ जाग्रदसद्वपुः मृतिर्जन्मन्य सद्रूपा मृतो जन्माप्यसम्मयम् एवं न सन्नसदिति भ्रान्तिमात्रं विजिह्वते अनुभूयत एवासु किञ्चित् सर्वानुभूतितः। এখানে আমাদের এই অবধি 28 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রকরণ জগৎ মিথ্যাত্ব প্রকরণ
এই জগৎ মিথ্যাত্ব সম্পর্কে একটা লেখা যেটা আমাদের এখানে দিয়েছে, সেইটা আমরা আগের দিনে পড়া শুরু করেছিলাম। এই জগৎ মিথ্যাত্ব প্রকরণে যেটা মূল কথা বলা হচ্ছে এখানে, যে এখানে কিছু কিছু ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে, কিছু কিছু ধারণা যে জগৎটা যে মিথ্যা, এই মিথ্যা বলে দিলেই তো মিথ্যা হলো না। কেন মিথ্যা হলো না? আর জগৎটা যে মিথ্যা, এটা সপক্ষে বিপক্ষে কি কথা আলোচনা হতে পারে। জগৎটা সত্য বলে কারা মানে, আর জগৎটা মিথ্যে বলে কারা মানে, এই দুটোর অন্তর আছে। জগৎ এই সম্পর্কে এখানে আলোচনায় বলছেন কি না, জগতের সত্তা বিষয়ে 3 প্রকার মতবাদ ও তদ অনুযায়ী 3 প্রকার অধিকার ভেদেও প্রসিদ্ধ আছে। মানে 3 প্রকার মতবাদ, 3 প্রকার অধিকারী মানে বিচারের দ্বারা যে অধিকার সে প্রাপ্ত হয়েছে, বিচারের দ্বারা কি ধরনের বিচারের স্রোত তার মধ্যে চলেছে, সেই বিচারের অনুযায়ী 3 প্রকার মতবাদও তৈরি হয়েছে। যেরম বিচার এসছে সেরম মতবাদও তৈরি হয়েছে। এই প্রথম মতবাদটা কি বলছেন, তাকে বলা হয়েছে সৃষ্টি দৃষ্টিবাদ। মানে জগতে সত্তা আছে, জগৎটা আছে, জগৎটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার মানে জগৎটা সত্য। এই যে জগতের, এই আমাদের বেদান্তের ভাষায় 3 প্রকারের জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে 3 প্রকারের কথা বলা হয়েছে। সত্তাকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সত্তা মানে হচ্ছে অস্তিত্ব, অস্তিত্বের 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটাকে বলা হয় ব্যবহারিক সত্তা, একটাকে বলা হয় পারমার্থিক সত্তা, আর একটাকে বলা হয় প্রাতিভাসিক সত্তা। তাহলে কি ব্যবহারিক সত্তা, পারমার্থিক সত্তা আর প্রাতিভাসিক। ব্যবহারিক সত্তা কাকে বলে না, যেটা ব্যবহার করছি, দেখছি, ব্যবহার করছি, তার মানে তার ব্যবহারিক সত্তা আছে। আর একটা কি পারমার্থিক সত্তা, অর্থাৎ এটার বস্তুত পরমার্থত, মানে এটার মধ্যে অস্তিত্ব কতটা রয়েছে। একটা অস্তিত্ব আছে যেটা এখন, যেমন ধরুন একটা কোনো, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, সাপটা ছিল না দড়িটা ছিল, কোনটা ছিল? সাপটা ছিল না দড়িটা ছিল, কোনটা ছিল? হ্যাঁ, তাহলে সাপটা কি করে এলো? এইটা হচ্ছে দড়িটাও ছিল, সাপটাও ছিল। বোঝা গেল? দড়িটাও ছিল, সাপটাও ছিল। আমরা যেটা দেখেছি সেটা সাপ দেখেছি, কিন্তু দড়িটা তো ছিলই। তাহলে দড়িটার ওপর যেটা সাপ ছিল, যখন দড়ির জ্ঞান হলো তখন সাপটা চলে গেল, তাই তো? দড়িটাও ছিল, সাপটাও ছিল। যদি শুধু দড়ি থাকতো তাহলে সাপ কোনোভাবেই কল্পনা হতো না, সাপের কথা মাথায় আসতো না। কিন্তু ওই যে আরোপিত হয়েছে, এই যে আরোপ, এইটাই আরোপের ওপরই সব কিছু, আমাদের এত কিছু ঘটনা ঘটছে সব আরোপের ওপর, এটাই এখানে ব্যাখ্যা হয়েছে। সেই জন্য বলছেন, এর যেমন এই দড়িটার মধ্যে, ওই রজ্জুতে সর্পভ্রমেতে যেমন সর্পটা পরমার্থ তো নেই, মানে শেষ অবধি এর অস্তিত্ব নেই। সেই জন্য বলছেন যে ব্যবহারিক সত্তা, পারমার্থিক সত্তা আর প্রাতিভাসিক সত্তা, মানে যেটা প্রতিভাসিত হচ্ছে। যেমন ধরুন ওই দড়িতে সর্পটা প্রতিভাসিত হলো, তাহলে যতক্ষণ আমি দড়িটায় সাপ ভাবছি, তার মধ্যে 2টো সত্তা রয়েছে। কি প্রাতিভাসিক সত্তাও রয়েছে, আর কি ব্যবহারিক সত্তাও রয়েছে। কিন্তু বিচারের দ্বারা ওইগুলো নাশ হয়ে গেল, সেটাই এখানে আস্তে আস্তে আসবে। এই যে বলা হচ্ছে, একে বলা হচ্ছে সৃষ্টি দৃষ্টিবাদ। অর্থাৎ যেটা সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টির পরে যেটা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, একে বলছে সৃষ্টি দৃষ্টিবাদ। এই মতে কি বলছেন, জগৎ অনিত্য কিন্তু মিথ্যা নহে। জগৎটা অনিত্য,
জগৎটা অনিত্য বলে আমরা মানছি না, জগৎটা অনিত্য বলে মানছি, কিন্তু মিথ্যা বলে মানাটা আমাদের পক্ষে অসুবিধা। যে মতে আছে, তাই না, জগৎটাকে অনিত্য মানা যায় কেন? এক সময় একটা ছিল না, আবার একটা এসেছে, আবার পরে একটা হবে, এটা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু জগৎটা যে মিথ্যা হয়ে যাবে এইটা আমাদের মাথায় আসছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত জগতের মিথ্যাত্ব আমি স্বীকার করতে পারছি না, মানতে পারছি না, বিচারের দ্বারা বোধ আসছে না, তখন বলা হচ্ছে এটাকেই দৃষ্টি সৃষ্টিবাদী। আর একটা কী বলছেন না, দ্বিতীয় বলছেন জগৎ দেখা যায় তাই আছে, ইহা দৃষ্টি সৃষ্টিবাদের কথা। আগেরটা হলো সৃষ্টি দৃষ্টিবাদ, এক হচ্ছে দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ, উল্টো কথাটা কি না, জগৎকে দেখা যায় সেই জন্য জগৎটা আছে, যেটাকে আমি চোখের সামনে দেখছি সেটাই তার মানে সৃষ্টি হয়েছে বলেই তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে যেটা দৃষ্টিগোচর হলো তাকে সৃষ্ট বলে মানছি, আর আগের মতটা ছিল সৃষ্টি হয়েছে বলে তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। বোঝা যাচ্ছে? আগের মতটা বলছে সৃষ্টি দৃষ্টিবাদ, মানে যেটা সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর দৃষ্টি সৃষ্টি যে মত, মানে যেটা আমি দেখছি সেটা তার মানে দেখার পরে সৃষ্টি হলো। যদি না দেখতাম তাহলে তার সৃষ্টি নেই, দেখলাম বলি তো সৃষ্টি। অনেকে বলে না যে একটা জিনিস ধরুন কেউ আপনাকে বলল ওই দেখ আকাশে, বা ওই দেখ ওখানে একটা কি রয়েছে, বা ওইখানে একটা কারোর নাম বলে বললো ওখানে রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কি হলো, শুনেও বিশ্বাস হলো না, কই কই বলে আমরা দেখতে যাই, মানে দৃষ্টিতে যাবে, ও হ্যাঁ তাই তো আমরা তারপরে বলি, তার মানে যখন যখন দেখলাম তখনই ওটা সৃষ্টি হয়ে গেল। একে বলা হচ্ছে দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ। এই মতে জগতের প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকৃত, অর্থাৎ এই যে প্রতিভাসিত হচ্ছে জগৎটা, এই যে নানাত্বভাবে প্রতিভাসিত হচ্ছে, নানাত্ব, জগৎ তো একটা 3 অক্ষরের শব্দ, কিন্তু সেই শব্দের মধ্যে এই যে নানাভাবে প্রকাশিত, যেমন ধরুন আপনি বলে দিলেন ফুল, এক কথায় ফুল বলাই যায়, তাই কি না? কিন্তু ফুল বলতে আপনি কাকে বোঝালেন বলুন এবার? ফুল যে শব্দটা আপনি ব্যবহার করলেন, এই ফুল বলতে আপনি কাকে বোঝালেন? হ্যাঁ, কাকে বোঝালেন? ফুলটা কে? বলুন বলুন, ফুলটা কে? ফুল ফুল জানেন না? জানেন না? হ্যাঁ, কোনটা ফুল? হ্যাঁ, গাছে যেটা সেটা ফুল না। ফুলের ফুল বলতে কি বোঝান? জবা, টগর, তাই তো? তার মানে একটা শব্দ, তার নাম ফুল, কিন্তু সেটা দেখাচ্ছে নানাভাবে, কখনো জবা রূপে, কখনো কলকে রূপে, কখনো টগর রূপে, অনেক রকম নামে রয়েছে, আকৃতিও অনেক রকম, দেখতেও অনেক রকম, রঙও অনেক রকম, কে ছোট একদম, কেউ বড় অনেকটা, তাই কি না? তার মানে এগুলোকে যেরকম এক শব্দে বলে দেওয়া হলো ফুল, সেরকম এইখানে যা এই ক্ষিতি অপতেজ মরুদ বোম, এই আকাশ বাতাস, গাছপালা বৃক্ষ আদি, মানুষ পশু নিয়ে একটা যেটা হলো তাকে বলছি এক কথায় জগৎ। এ বোঝা গেল? বোঝা গেল? আচ্ছা, এইবারে তৃতীয় যে মতামত, তাকে বলা হচ্ছে পুনঃ জগৎ নেই তাই দেখাও যায় না। এই আর একটা মত, জগৎ নেই তাই দেখাও যায় না, মানে কস্মিনকালে জগৎটা ছিলই না, জগৎ নেই আবার তাকে দেখব কি করে? একে বলা হচ্ছে অজাতবাদ, মানে যেটা কোনোদিন জন্মায়নি তাকে আবার দেখব কী করে? সেজন্য এটাকে বলা হলো অজাতবাদ। এর কী বলছে, এর এই মতে জগতের প্রাতিভাসিক সত্তাও স্বীকৃত নহে। এবার এখানে বিশদভাবে বলছেন, সৃষ্টি দৃষ্টি কি না, সৃষ্টি অর্থ ঈশ্বর সৃষ্ট এবং অজ্ঞানের অনির্বচনীয় ব্যবহারিক পরিণামরূপ জগৎ, এবং দৃষ্টি, সৃষ্টি কাকে বলছেন না, যেটা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। আচ্ছা, ঈশ্বর তো সৃষ্টি করলেন, সেই সৃষ্টিটা আমরা দেখছি কেন? সৃষ্টিটা আমাদের চোখের কাছে নানাত্ব রূপে আসছে কেন?
বলেছেন অজ্ঞানের কারণে এই সৃষ্টিটা আমরা দেখতে পাই। যেমন এই ফুল বলতে একটা শব্দ দিয়ে যেমন একটা জাতি গোষ্ঠীকে বোঝানো হলো, কিন্তু ফুল বলতে আপনি একটা কি করবেন, আপনার বলে একটা ফুল নিয়ে এসো, আপনি কি একটা ফুল নিয়ে আসবেন, সেই ফুলটার তো একটা নাম আছে, রূপ আছে। তখন আমি জিজ্ঞেস করবো এটা কি ফুল, তখন বলবেন এটা জবা ফুল। কিন্তু ফুল বলতে যেরকম সামগ্রিকভাবে রয়েছে, সেরকমভাবে ঈশ্বর এই জগতের যে সৃষ্টি করেছেন, এই সৃষ্টিটা অজ্ঞানের অনির্বচনীয় ব্যবহারিক পরিণাম। অর্থাৎ এটার ফুলটার যেরকম একটা নাম আছে, একটা রূপ আছে, একটা ব্যবহার আছে, তিনটে জিনিস থাকতে হবে, তাই না? আমরা যেমন এই ফুল অনেক সময় বলি এই ফুল এই ঠাকুরের পুজোয় লাগে না, তার মানে ব্যবহারিক সত্তার কথা বলা হলো। আচ্ছা, লাল ফুল দিয়ে সূর্যের পুজো করতে হয়, তার মানে তার একটা রং রূপের কথা বলা হলো, তাই কি না? সেই রকমভাবে আর এই ফুলগুলো পুজোয় লাগে না, তার মানে তার জাতিগতভাবে কিছু ফুলকে রিজেক্ট করে দেওয়া হলো। তার মানে এই যে ব্যবহারিকভাবে এই যে জগৎ, নাম রূপাত্মক যে জগৎ, সেই জগৎটাকে এখানে বলা হচ্ছে এটা কি না অনির্বচনীয় অজ্ঞান। এটা সম্পূর্ণ অজ্ঞানীভাবে আমরা এটাকে রয়েছে। এবং দৃষ্টি অর্থ সেই পূর্বসৃষ্ট জগতের অন্তঃকরণ বৃত্তির জ্ঞান। অর্থাৎ যেটা দৃষ্টি মানে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, এই জগৎ বলে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সেই পূর্বসৃষ্ট জগৎ, এই জগৎটা তো পূর্বে সৃষ্টি হয়ে গেছে, আর এই জগৎটা কবে শেষ হবে তা আমাদের জানা নেই। যাকে সৃষ্টির কথা এবং বিনাশের কথা জানা নেই, যে তাকে বলা হয় অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় শব্দটা হচ্ছে এইটা। যেমন আমরা যেটা এই যে আত্মা ন জায়াতে মৃয়তে বা কদাচিৎ বলা হয়েছে গীতাতে, অর্থাৎ এই আত্মার কবে সৃষ্টি হয়েছে আর কবে বিনাশ হবে আমরা কেউ জানি না। মানে বলা হচ্ছে এর সৃষ্টি নেই তাই এর বিনাশ নেই। সেরকম জগতেরও কবে সৃষ্টি হয়েছে সেটা আমাদের জানা নেই, আর কবে এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সেটা আমাদের জানা নেই, বলে একে বলা হলো একটা শব্দ দিয়ে অনির্বচনীয়। তাহলে অনির্বচনীয় যে জগৎ, সে পুরাকালে পূর্বকালে কখনো না কখনো সৃষ্টি হয়েছে, কোনো না কোনো কালে, কিন্তু আমার জানা নেই। সেই যে পূর্বসৃষ্ট যে জগৎ, সেই জগৎ পূর্বেই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে গেছে। জন্মের অনন্তর তদ্বিষয় আমাদের জ্ঞান হয়। সৃষ্টি তো হয়েছে, কিন্তু সেই বিষয়ে আমরা যখন জানতে পারলাম, তখন জন্মের পরে যখন আমাদের জ্ঞান কোষ এলো, তখনই আমরা জানতে পারছি। তাছাড়া আগে তো সৃষ্টি ছিল। যেমন ধরুন একটা বাড়ি 250 বছর বয়স, সেই বাড়িতে আমি জন্মেছি, কিন্তু সেই বাড়িটা আমার জন্মের আগেও ছিল, কিন্তু ওই বাড়ি সম্পর্কে আমার জ্ঞান যখন হলো তখনই তো আমি বাড়িটা সম্পর্কে জানতে পারবো। তার মানে পূর্বসৃষ্ট হয়েই আছে, কিন্তু যখন আমি তাকে জানতে পাচ্ছি তখন সেটা হয়ে গেল দৃষ্টির পরে সৃষ্টি হয়ে গেল। সৃষ্টি হয়েছিল, তারপর আমার দৃষ্টি এলো। সেই জন্যে বলা হচ্ছে যে এই মতে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা আর রজ্জু সর্পাদির প্রাতিভাসিক সত্তা এবং জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করা হয়। এখানে তিনটে সত্তাই স্বীকার করা হচ্ছে, একটা পারমার্থিক সত্তা, একটা প্রাতিভাসিক সত্তা, আর একটা কি সত্তা? ব্যবহারিক সত্তা। এই তিনটে সত্তাই এখানে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যেখানে। আর কি বললেন? এই জন্য একে বলা হচ্ছে ত্রিসত্তাবাদ। ইহাতে আকাশাদি বিষয়ে অজ্ঞাত সত্তা আছে। সাধারণ লোকে জগৎকে পারমার্থিক সত্য বলেই মনে করে। জগতের পারমার্থিক সত্তা আমরা স্বীকার করছি, সাধারণভাবে এটা স্বীকার করতেই হয়। তার মানে এটার অস্তিত্ব আছে, মানে এটা ছিল, এটা আছে, এটা থাকবে, এর নাম পারমার্থিক সত্তা। যেটা ছিল, যেটা আছে আর যেটা থাকবে তার নাম পারমার্থিক সত্তা। জগৎ সম্পর্কে আমাদের এই ধারণা আছে না নেই? এটাই আমাদের ধারণা যে জগৎটা ছিল, জগৎটা আছে, আর আমি চলে গেলেও জগৎটা কিন্তু থাকবে। এই যে সত্যটা, এইকে বলা হচ্ছে পারমার্থিক সত্য। শাস্ত্রীয় সংস্কার বিশিষ্ট পুরুষেরা
জগতের ব্যবহারিক সত্তা বলেন ব্যবহারিক জগৎ ও তাহার জ্ঞান উভয়ই স্বরূপে অধ্যস্ত। অধ্যস্ত মানে ভ্রম, কল্পিত। এই জগৎটা বাস্তবে কল্পিত। কিরম কল্পিত আগে বলছেন, কিরম না জগৎকে আধার করিয়াই সৃষ্টি দৃষ্টিবাদ হয়েছে। জগৎটা যদি না থাকতো তাহলে জগতের কল্পনা কি করে আসতো? জগৎটা ছিল বলেই তো জগতের কল্পনা হয়েছে। যে কোনো বস্তুকে নির্মাণ করতে গেলে তার একটা কল্পনা তৈরি করতে হয়। সেই কল্পনাটা কি হয় না, ওই বস্তু, যেমন একটা বাড়ি তৈরি করো, মানে ফাঁকা মাঠ, আমি একটা বাড়ি তৈরি করি, আমার একটা শখ, ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকলাম, বললাম আমি এই জমিটা কিনেছি, এর ওপরে একটা বাড়ি বানাবো। ইঞ্জিনিয়ার বলবে যে আপনি কতলা বাড়ি বানাবেন? বলবে আমি দোতলা বাড়ি বানাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি বাড়ির প্ল্যানটা তৈরি করে রাখবো, এঁকে ঝুঁকে রাখবো, আপনি এসে দেখবেন। ওই দোতলা বাড়ির ওপর দোতলা বাড়িটা ইঞ্জিনিয়ার একটা ড্রয়িং করবে, করে আমাকে ডেকে দেখাচ্ছে দেখুন আপনার বাড়িটা এরকম দেখতে হবে। তার মানে ওই বাড়িটা কীরকম না, আরও ওই রকম ধরনের বাড়ি যেরাম হয় তার সঙ্গে এই নতুন যেটা তৈরি এখনও হয়নি, হবে, হয়নি, কিন্তু সেইটা একটা চিত্রপটে কল্পিত হয়ে গেল। সেই চিত্রপটটা কাগজে কল্পিত হওয়ার আগে কোথায় কল্পিত হলো? ইঞ্জিনিয়ারের মনে কল্পিত হলো, তাই তো? সেই কল্পনাটা, তাহলে সেই কল্পনাটা এলো কোত্থেকে না জগৎ থেকেই কল্পনাটা এলো। জগৎটা যদি না থাকতো, কোনো দিন যদি কসমিন কালো বাড়ি কেউ নাই দেখতো, তাহলে সেরকম কল্পনা আসতো না। আমরা বলতে এটা কী করেছিস রে বাবা। যেমন এক সময় দেখবেন কোনো কোনো অঞ্চলে বেড়াতে গেলে, যে যেমন দক্ষিণ ভারতে যাবেন, দেখবেন সব মন্দিরগুলোর স্টাইল একরকম। তার মানে ওই অঞ্চলে মন্দির বলতে যা বোঝায় সব ওই রকমই কল্পনা ছিল। আবার আপনি সেই মন্দিরই আপনি চলে আসবেন উত্তর ভারতের দিকে, দেখবেন সেখানকার মন্দিরের ডিজাইন আর এক রকম। তখন দেখবেন ওই রকমই মন্দির সব পরপর যেখানে দেখছেন ওই রকম স্টাইলেরই মন্দির দেখছেন। তার মানে ওখানে মন্দিরের কল্পনা এইরকমভাবে যে আমাদের বিভিন্ন কল্পনা, কিন্তু সেটা এসছে কোত্থেকে না জগৎ থেকেই জগতের কল্পনা এসেছে। জগৎকে আধার করিয়াই সৃষ্টি দৃষ্টিবাদ হইয়াছে। এই প্রক্রিয়াটি সর্বসাধারণ উপযোগী এবং ইহা বিবর্তবাদের অন্তর্গত। এটাই সর্বসাধারণ বোঝে। এর বাইরে অর্থাৎ জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিছু বলবে? হ্যাঁ, জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, পারমার্থিক সত্তা আছে, আর কি সত্তা আছে? প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। এই তিনটে সত্তাকে স্বীকার করে নিয়ে জগৎ বলে আমাদের যে জ্ঞান, একে বলা হচ্ছে বিবর্তবাদ। বিবর্তন হচ্ছে, একটা অবস্থা থেকে আর একটা অবস্থার বিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু আছে, অস্তিত্ব আছে। আর একটা কী বলছেন, এই দৃষ্টি সৃষ্টি ইহা দুই প্রকার। কি না দৃষ্টি সময়া সৃষ্টি, অর্থাৎ দৃষ্টি সমকালীন সৃষ্টি, এবং সৃষ্টির এব সৃষ্টি, অর্থাৎ দৃষ্টি সৃষ্টি। খুব মজার বিষয় এটা, কি দৃষ্টির সময়া সৃষ্টি, অর্থাৎ এই যে পক্ষটা, একে কী বলছেন না দৃষ্টি অর্থ অজ্ঞান বৃত্তিরূপ জ্ঞান। অজ্ঞানের যে বৃত্তি, অজ্ঞানের বৃত্তি যেমন কল্পনা, তাই তো? কল্পনা, অজ্ঞানটা যেমন আমি স্বপ্ন দেখছি, এই স্বপ্নের সময় আমরা যে স্বপ্নটা দেখছি বা স্বপ্নটা যে আমরা দেখলাম, এই স্বপ্নটার অস্তিত্ব কি আছে, স্থায়িত্ব কি আছে, এর পরিণাম কি আছে? স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্ন দেখলাম, ঘুম ভাঙার পরে স্বপ্ন চলে গেল। তাহলে আর স্বপ্নটা দেখার আগে কি স্বপ্নটা ছিল? ছিল না তো। তাহলে যখন দেখলাম তখনই স্বপ্নটা সৃষ্টি হলো। স্বপ্নটা যে ছিল তাকে আমি দেখলাম এমন কিন্তু নয়, বোঝা যাচ্ছে তো? স্বপ্নটা যে ছিল আমি তাকে দেখলাম এমন নয়, কিন্তু স্বপ্নটা আমার দৃষ্টি এলো, তারপরে স্বপ্নটা এলো, দৃষ্টি যেই চলে গেল স্বপ্নটা। এইটাই জন্য বলছে যে এই পক্ষটি বিবর্তবাদেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রাতিভাসিক বিষয় ও তাহার জ্ঞান উভয়ই স্বরূপে অধ্যস্ত, সবটাই স্বরূপে কল্পনা করা হয়েছে। আর কি
হ্যাঁ হ্যাঁ এই ক্লাসটা করে, হ্যাঁ আচ্ছা ক্লাসটা করে যাচ্ছি, হ্যাঁ একটু ঠিক আছে। হ্যাঁ তাহলে বলছেন এই মতে বিষয় জ্ঞাত সত্তাকে অর্থাৎ সাক্ষী ভাষ্য, মানে যেমন স্বপ্নের কথাটা এখানে এলো, তাহলে স্বপ্নটা কি হলো, স্বপ্নে যা যা ঘটনা ঘটলো সেই ঘটনাগুলো সব এলো আর গেল, কিন্তু স্বপ্নটা তাহলে আমার হলো কি, আমি কি করলাম, না আমি খালি সাক্ষী হয়ে রইলাম, এছাড়া আমার কিছু করণীয় ছিল। এইখানে এই জন্য বলছেন অর্থাৎ জ্ঞানকালেই বিষয় আছে বলিয়া মনে হয়, অন্য কালে তাহা নয়। যখন আমি স্বপ্ন দেখলাম তখনই স্বপ্ন আছে, স্বপ্ন নেই তাই কিছু নেই। আচ্ছা, সর্ববিষয়ে প্রাতিভাসিক বা প্রতীতি মাত্র, জগৎ ও একটি স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই মতে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা এবং জাগ্রত ও স্বপ্নে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের প্রাতিভাসিক সত্তা, এই দুইটি মাত্র সত্তা স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তা, ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা এবং জগৎ ও স্বপ্নে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের প্রাতিভাসিক সত্তা, মানে জগৎকে যখন আমরা দেখছি ব্যবহার করছি তার সত্তা, এই দুইটি সত্তা স্বীকার করছে। ব্যবহারিক সত্তা বলে কিছু নেই। স্বপ্নে আমি কি ব্যবহার করেছি, খেয়েছি, ঘুমিয়েছি, স্বপ্নে ছুটিয়েছি, কি করেছি আমি, স্বপ্ন তো স্বপ্নের মতন চলেছে, স্বপ্ন আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই শুয়েছিলাম, তাই কি না? স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়া মাত্রই সব কিছুই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেই জন্যের ব্যবহারিক সত্তা নেই। কিন্তু যেহেতু আমি দেখেছি তা একটা প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। সেই জন্য এখানে বললেন যে এক জন্যে বলা হচ্ছে ইহাই দ্বিসত্তাবাদ, ইহাকে একজীববাদও বলা হয়। জাগ্রতকালেও সর্ব পদার্থ কেবল স্বপ্নের ন্যায় অনুভবকালেই বিদ্যমান। যখন জেগে আছি তখন সমস্ত কিছু স্বপ্নের ন্যায়, যখন অনুভব করছি তখন সেটা বিদ্যমান, অনুভবের পূর্বেও ছিল না এবং পরেও থাকবে না। স্বপ্নটাকে যদি আমরা চিন্তা করি, যখন স্বপ্নটুকুন দেখেছি তখনই সেইটা ছিল, তাকে আর স্বপ্নের শেষে আর তাকে আমরা ব্যবহারই দেখতেই পাবো না। একে বলা হচ্ছে দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ। স্বপ্নকে আধার করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহাই মধ্যম অধিকারীর জন্য। অর্থাৎ স্বপ্নকেই আধার করে স্বপ্নের সময়কালীন, স্বপ্ন দেখাকালীনই একটা জগৎ নির্মাণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই জগৎটা স্বপ্নভঙ্গকালে সেটা বিলুপ্তি হয়ে গেছে, তাই তো? সেই জন্য একে বলা হলো দ্বিতীয় অধিকারী। যারা এরকম জগৎ সম্পর্কে মনে করে যে যতক্ষণ জগৎটা আমার কাছে ছিল ততক্ষণ ছিল, আর জগৎটা যখন আমার কাছে নেই তার মানে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জগৎ একটি মিথ্যা প্রতীতি মাত্র, অতএব ইহা কী প্রকারে দুঃখদায়ী হতে পারে? এই যে জগৎ থেকে আমরা সুখ পাচ্ছি, দুঃখ পাচ্ছি, এই জগতের যে সুখ দুঃখে নিয়েই তো আমাদের যা কিছু চলছে। তাই বলছেন জগৎটা কি করে দুঃখপ্রদ হতে পারে, কারণ তার তো অস্তিত্বই নেই। তাই রামচন্দ্রকে বলছেন কিমিন্দ্র বারুণী রাম সীতয়া কটুকী কৃতা চিদ্বিলাস প্রপঞ্চোয়ম সখেতে দুঃখদ কথম। হে প্রিয় রামচন্দ্র, সুমিষ্ট দ্রাক্ষাসুরা, দ্রাক্ষাসুরা মানে হচ্ছে আঙুরের থেকে, আঙুরকে দ্রাক্ষা ফল বলে। আঙুর মানে ভালো আঙুর দিয়ে যেরকম মদ তৈরি হয়, তাই বলছেন সুমিষ্ট দ্রাক্ষাসুরা, সুরা মানে হচ্ছে মদ, যেটা আমরা মদ বলি, কি মিশ্রি সহযোগে কখনো কটু হয়? ভালো আঙুরের রসের মধ্যে যদি আপনি কিছু মিছরি দিয়ে দেন তাহলে সেটা কি কটু হয়ে যাবে? চিদবিলাস, এই জগৎ তদ্রূপ, কি প্রকারে দুঃখদায়ী হইতে পারে? সেই জন্য এই জগৎ কখনোই দুঃখ, হ্যাঁ হয়ে গেছে, জগতের দুঃখদায়ী হতে পারে না। সেই জন্য বলছেন নাস্তি প্রতীত্য বসরে ন পুরাণ পশ্চাৎ আশ্চর্যমেতদবভাতি তথাপি বিশ্বম যদ্বা কিমদ্ভুতমিবেহ মহেন্দ্রজালম মায়া বিকল্পিতমপি প্রতিভাসতে হি। যোগ বাসিষ্ঠ যে রামায়ণ, মূল রামায়ণ, সেইখানে এই কথা, এই শ্লোকটি রয়েছে। সেখানে বলছেন যে এই দৃশ্যমান বিষয় সকল প্রতীতিকালে বস্তু তো নেই,
এই জগতে যা কিছু আমরা দেখছি দৃশ্যমান হচ্ছে, আসলে এটার কোনো অস্তিত্ব নেই এবং প্রতীতির পূর্বে বা পরেও ছিল না। যেরকম স্বপ্নের পূর্বে বা স্বপ্নের পরে স্বপ্ন যেরকম তার অস্তিত্ব নেই, তাহলে স্বপ্ন যখন দেখছি তখন তার কি অস্তিত্ব আছে? তাই কি না? যেটা পূর্বেও ছিল না, পরেও থাকবে না, কেবল মধ্যে থাকবে, তার মানে সেটা অস্তিত্বহীন, কল্পনা মাত্র। সেরকম এইটাও, জগৎটাও আমি যখন জ্ঞান হয়ে যাবে, জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে যাবে, অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান আমার প্রাপ্ত হয়ে যাবে, আত্মজ্ঞান আমি বুঝতে পারবো আমি কে, এই প্রশ্নের উত্তর যখন পেয়ে যাব, তখন এই পুরো জগৎটাই আর কি হয়ে যাবে? সেখানেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সেই জন্য বলছেন তথাপি দৃশ্য প্রতিভাসত হইতেছে, কি আশ্চর্য, মহা ইন্দ্রজাল সদৃশ, মানে ইন্দ্রজালের মতন পুরো এই যেন জগৎটা আমাদের চোখের সামনে ঘুরছে। অর্থাৎ ইন্দ্রজাল কেন বললো না? যেটা নয় তাকে দেখা, তার নাম ইন্দ্রজাল। যেমন ধরুন আমরা মরীচিকা, আমরা এই যে হাই রোডের ওপর গাড়ি চলছে, সামনে মনে হচ্ছে জল আছে, গাড়ি দ্রুত ছুটছে, দুপুরবেলায় রোদ্দুরে মনে হচ্ছে সামনে যেন কতটা জল রয়েছে, গাড়ি এগোচ্ছে, জল আর পাচ্ছি না। তার মানে জলটা কি হচ্ছে না? একটা ইন্দ্রজালের মতন। সেই রকম মায়া কল্পিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতীতি হয়, ইহা কি অদ্ভুত। এই মতে জগৎও একটি স্বপ্ন মাত্র। সুতরাং অবস্থাত্রয় দ্বয়ের বিচার দ্বারাই জ্ঞান হইতে পারে। এই যে জ্ঞানটা আমাদের যে প্রাপ্ত হব, এর জন্যে আমাদের এই অবস্থার দ্বয়, স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই অবস্থার দ্বয়, স্বপ্নকাল আর এই সুষুপ্তিকাল, এই দুটো কাল। যেমন আপনি স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থাটা ছেড়ে দিন, জাগ্রত মানে যে জগৎ দেখছি, এই যে স্বপ্ন আর সুষুপ্তি, এটাকে যদি আমরা বিচার করি, কিরাম বিচার? সাধারণত বেদান্তে অবস্থাত্রয় বিচারের কথা বলা হইলেও মধ্যম অধিকারীর পক্ষে অবস্থাদ্বয় বিচারই যথেষ্ট। এই বিচারটা কেমনভাবে করতে হবে বলে দিচ্ছে, যে চিত্তে দৃশ্যপট ভাসিয়া উঠিলে এক অবস্থা। যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন স্বপ্নের মধ্যে দুটো অবস্থা থাকে, একটা জাগ্রত, একটা স্বপ্ন। ধরুন এখন আমরা এখানে বসে আছি তো, এখানে আমরা ধরুন যারা বসে আছি, আপনারা কাকে দেখছেন? আপনারা আপনাদের সামনে কাকে দেখছেন? আমি যদি বলি না, আপনারা সবাই আমাকে দেখছেন না, আপনি আমাকে দেখার নাম করে ঘাড়ও নাচছেন, আমাকেও দেখছেন, কিন্তু অন্য একটা কাউকে দেখছেন আপনি মনে মনে। আমার কথা শুনছেন, কিন্তু অন্য একটা কথা আপনার কানে ঢুকছে, মনোকল্পিত জগতে। হচ্ছে কি না? হঠাৎ করে কারোর কথা মনে পড়ে গেল, আমাকে দিকে তাকিয়ে ঘাড়ও নাচছেন, কিন্তু তার কথা এবার যে পড়া ধরবো, যে কী বললুম বলুন, আচ্ছা কী বললেন বলুন তো, তাই হয় কি না? হয় কি না? তাহলে এই যে অবস্থার মধ্যে কে কে ছিল? আপনি জেগেও ছিলেন, তার সঙ্গে একটা স্বপ্নও ছিল। বুঝতে পারছে? অদ্ভুত। এই যে জাগ্রত প্লাস স্বপ্ন বলে দেওয়া হলো এখানে। ইহাই যেন চিত্তের উন্মেষ। চিত্ত বলে যে বিষয়টা, এই যে আমরা বলি না মন, বুদ্ধি, চিত্ত, এই চিত্ত তখন জেগে যায়। মানে সে মনের মধ্যে জেগেও আছে, স্বপ্নও দেখছে, এই যে জায়গাটা, তাহলে সেই স্বপ্নটা দেখছে কোথায়, কল্পনাটা করছে কোথায়, তাকে সেটা হচ্ছে চিত্তে কল্পিত হচ্ছে। তাই বললেন তখন চিত্ত যেন জেগে উঠেছে, চিত্তের উন্মেষ। এই দুটি অবস্থায় আর কি বলছেন না, দৃশ্য বিরহিত হইলে, যখন মানুষ স্বপ্নও দেখে না, একেবারে সুষুপ্তিতে চলে যায়, তখন আর জাগ্রত থাকে না, স্বপ্নও থাকে না, কেবল সুষুপ্তি থাকে, তখন বলছেন চিত্তের নিমেষ। তখন একটা উন্মেষ, একটা নিমেষ। ইহার মধ্যে আত্মা, যখন আমরা সুষুপ্তিতে যাই তখন আত্মা কি? তখন বলছেন নির্লিপ্ত নির্বিকার অবস্থার মধ্যে রয়েছে। আর একটা বলছেন দৃষ্টির এব সৃষ্টি। এই দ্বিতীয় পক্ষে দৃষ্টি অর্থ স্বরূপ জ্ঞান এবং সৃষ্টি অর্থ প্রতিভাস, অর্থাৎ সৃষ্টি মানে যেটা দেখা যাচ্ছে। জ্ঞান হইতে পৃথক কোনো পদার্থের সত্তা নাই, যেটা জ্ঞানের মধ্যে নেই, অর্থাৎ আমার জ্ঞান বুদ্ধির মধ্যে যেটা বিচারের মধ্যে নেই, তার কোনো সত্তা নেই। এটা বলা হচ্ছে কোথায়? সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী নামক একটি গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সুষুপ্তিকে আধার করিয়া এই প্রক্রিয়া রচিত হয়েছে। কী বলছে? কিরাম না, সুষুপ্তিতে যেমন এক আমি আছি, আর কিছুই নাই। আর কেউ ছিল কি?
সুষুপ্তিকালে, যেটা বলে সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে, সব কিছুই তো বিলীন হয়ে যায়। স্বপ্নেও কেউ না কেউ থাকে, মেয়ে থাকে, ছেলে থাকে, রাজা থাকে, প্রজা থাকে, বাঘ থাকে, সিংহ থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিকালে কেবল আমি ছিলাম। সেই আমিটা কিরাম ছিলাম? কেবল আমি সাক্ষী স্বরূপ ছিলাম, তাই ঘুম থেকে উঠে বললাম ভালো ঘুম হয়েছে, এইটুকুন বলার জন্য যে থাকে, সেই তখন সেই সুষুপ্তিকালে ছিল। জ্ঞানস্বরূপ আমারই সর্বরূপ, স্বরূপভূত জ্ঞানী সব, প্রতিভাস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপে অধ্যস্ত, কেবল জ্ঞানাধ্যাস এই মতে স্বীকার করা হয়। অর্থাধ্যাস অর্থাৎ অজ্ঞানের অনির্বচনীয় প্রাতিভাসিক বিষয়ের উৎপত্তি নাই, এক স্বরূপ জ্ঞানী সৃষ্টিরূপে প্রতীত হয়। আমি বলে যা আমার স্বরূপভূত জ্ঞান, সেটাই এই জগৎ রূপে প্রতীত হচ্ছে। তার মানে জগৎ বলতে যেটা, আমি বলতে সেটা। আমি ছাড়া যেমন জগৎ হতে পারে না। আগের দিন উদাহরণ দিয়েছি যে আমার বাড়িতে বিয়ে বাড়ি হলে আমি কাকে নেমন্তন্ন করব? কাকে নেমন্তন্ন করব? এক কথায় যদি বলি আত্মীয়দের নেমন্তন্ন করব। তাহলে আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি আত্মীয়। এখানে আত্মা বলতে কি আমি মানে দেহধারী, আমি, আমার মন, তাই তো? তাহলে আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকেই নিমন্ত্রণ করব, এটাই আমার জগৎ। আমার জগৎ যদি বলি যে আমি বলি আপনার জগৎ কি, বলবো আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার জামাই, আমার বৌমা, আমার নাতি, আমার নাতনি, ব্যাস এই আমার জগৎ। তার মানে আমি যতটা ব্যপ্ত ততটাই আমার জগৎ। সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে 800 কোটি লোক আছে জানি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা নেই, তা নিয়ে আমার জগৎ হতে পারে না। সেই জন্য এখানে বলা হলো যে এই জ্ঞান হইতে ভিন্ন কোনো প্রাতিভাসিক বিষয় নাই, জ্ঞান স্বরূপ আত্মাতিরিক্ত জগৎ বা অজ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই। তার মানে আমি ছাড়া আর কিছু নেই। সব শশশৃঙ্গাদির ন্যায় তুচ্ছ বা অলিক, এক ব্রহ্মই সত্য, তাহারই পারমার্থিক সত্তা। ব্রহ্মেরই আমি আছি বলেই জগৎ আছে, জগৎ আছে বলেই পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক সত্তা আছে। যদি আমি না থাকি তাহলে জগৎও নেই, আর এত সত্তারও ব্যাপার নেই। তার মানে উল্টো দিক থেকে যদি বলি, তার মানে এই যে এত কিছু কল্পনা হলো আমি, তার মানে আমিটাইকে যদি আমি জানতে পারি আমি কে, তাহলে এই সমস্ত কিছু আর প্রয়োজনীয়তা নেই। সেই জন্য বলছেন তুচ্ছ হয়ে যাবে। এবং তাহারই পারমার্থিক সত্তা, ইহাই এক সত্তাবাদ বা অজাতবাদ বলে প্রসিদ্ধ। মানে কস্মিন কালে কিছু জন্মায়নি, না যাতে মৃয়তে বা কদাচিৎ। জগৎরূপে যাহা দৃষ্ট হয় তাহাও জ্ঞান স্বরূপ জ্ঞানী। আচার্য গৌড়পাদ এই ঔপনিষদিক সিদ্ধান্তের আদি ও প্রধান প্রচারক বলিয়া ইহাকে আচার্য গৌড়পাদের অজাতবাদ এইরূপ বলা হয়। আচার্য তাহার মাণ্ডুক্য কারিকায় বলিয়াছেন, একটা গ্রন্থ মাণ্ডুক্যকারী, খুব ভালো, খুব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ন কিঞ্চিৎ জায়তে জীব সম্ভবস্য ন বিদ্যতে, এতদমুত্তমম সত্যম যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে। এটাই সত্য যে কোনো কিছু কোনোদিন কস্মিনকালে জন্মায়নি। তাহলে মরবে কবে? তার মৃত্যুও নেই। তাই বলছেন কর্তা ভোক্তারূপ জীবের কোনো প্রকারেই বাস্তব জন্ম হয় না। জন্মরহিত আত্মার কোনো কারণই থাকিতে পারে না। সৎস্বরূপে ব্রহ্মে কোনো বস্তুর কিঞ্চিন মাত্র উৎপত্তি নাই, ইহাই অতি উত্তম সত্য সিদ্ধান্ত। এটাই তার সিদ্ধান্ত, এটাই আসল কথা। কেউ কস্মিনকালে জন্মায়নি, ব্যাস মিটে গেল। আমি বলে কিছু নেই, আমার বলে কিছু নেই। আমি থাকলে তবে তো আমার থাকবে, আমি নেই তো আমার আবার কি? সবই এক অখণ্ড চৈতন্য ব্রহ্মই বিরাজমান রয়েছে। দৃষ্টি সৃষ্টি অর্থাৎ এই অজাতবাদ অতি উত্তম অধিকারীর জন্য রচিত হইয়াছে। দৃষ্টি সমকালীন সৃষ্টি এই প্রক্রিয়াকে এক জীববাদ বলা হয়। এই মতে জীব এক, অন্য সব জীব স্বপ্নকল্পিত জীবসমূহের ন্যায় জীবাভাস মাত্র, অন্য কিছু সব জীবাভাস। এক আমি রয়েছি। এই নানাত্ব যেটা প্রকাশ হচ্ছে, এই নানা রূপে, যেই বললাম ফুল বলতে আমরা যেটা বুঝলাম অনেক কিছু, মানে গোলাপ আছে, ডালিয়া আছে, গাঁদা আছে, টগর আছে, এত কিছু তো সমাহার রয়েছে। কিন্তু এক বাক্যে যেরকম ফুল বললাম, সেরকম জগৎ যদি এক বাক্যে বলে তার এই নানাত্ব বিচার্য হচ্ছে। ওই জন্য বলছেন জীবাভাস মাত্র।
এক জীবের অজ্ঞান কল্পিতই এই জগৎ, স্বপ্নের ন্যায় অবিদ্যা স্থিতিকাল পর্যন্ত এই জাগ্রতের সর্বব্যবহার হইয়া থাকে। এক জীব কল্পিত ঈশ্বরও এক। সুখ বাম দেবাদির মুক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্র বচন দ্বারাও স্বপ্নকল্পিত নানা পুরুষের ন্যায় নানা জীবাভাসই সিদ্ধ হইয়া থাকে। নানা জীববাদ সিদ্ধ হয় না। স্বপ্নকল্পিত নানা পুরুষের ন্যায় নানা জীবাভাস সিদ্ধ হয় না। স্বপ্নে আমি 100টা লোক দেখতে পারি, কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হলে একটা লোকও নেই, তাই তো? স্বপ্নে আমি 100টা লোক দেখেছি, কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে গেল মানে একটা লোকও নেই। সেরকমভাবে এই যে কল্পনা, তদ্রূপ এক জীব কল্পিত ঈশ্বরে। আচ্ছা, 100টা লোকের স্বপ্নে দেখলো কে? হ্যাঁ, আপনি এক না অনেক? আপনি এক। তাহলে আপনি একার কল্পনায় এত কিছু দেখেছেন, সেই জন্য বলছে একজীববাদ। বোঝা গেল? একজনের দ্বারাই কল্পনা হয়েছে, সেরকম ঈশ্বরের দ্বারাই জগৎ কল্পনা হয়েছে। আর কি বলছেন? তদ্রূপ একজীব কল্পিত ঈশ্বর স্বপ্নকল্পিত রাজার ন্যায় ভজনাদি শুভকর্মের ফলদাতা চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই অনাদি অবিদ্যার সম্বন্ধবশত জীবত্ব ভ্রম প্রাপ্ত হন ও স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মভাব বিস্মৃত হইয়া দুঃখানুভব করেন। যখন অবিদ্যার ফাঁদে পড়ে, অজ্ঞানের ফাঁদে পড়ে, তখনই সে এই জগৎকে সত্য বলে মনে করে, আর যখনই সত্য বলে মনে করবেন তখনই দুঃখপ্রাপ্ত হবে। যতক্ষণ পরের ছেলে পরমানন্দ, যত উচ্ছন্ন যায় তত আনন্দ, কিন্তু ওইটা যদি আমার বলে যে ছেলেটি আছে সে করলে পরে এই দুঃখ। মহারাজ দেখুন ছেলেটা কেমন হয়ে যাচ্ছে, ঠাকুরের জায়গায় মাথা খুঁড়ছি, পুজো দিচ্ছি, ছেলেটা যাতে ভালো হয়ে যায়, তাই কি না? কেন ওটা আমার, ওটা পর। এই রকমভাবে পুনঃ যখন স্বপ্নকল্পিত আচার্য তুল্য নিজ অজ্ঞানকল্পিত আচার্য মুখে মহাবাক্য শ্রবণ দ্বারা লব্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান সহায় অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়, তখন তিনি স্বস্বরূপ চৈতন্য দ্বারাই নিত্য পরমানন্দ অনুভব করেন। যখন আচার্য উপদেশের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, বিচারের দ্বারা, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাসের দ্বারা যখন সে বুঝতে পারে যে আমি একই রয়েছি, জগৎ বলে কিছু নেই, তখন তার এই পরমানন্দ অনুভব হয়। এই জন্য বলছেন, তুমি রাধা পুত্র নও, কুন্তির গর্ভে তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র। সূর্যের এই বচন শুনিয়া কর্ণের যেমন হীন জাতিত্ব ভ্রম দূর হইয়া উত্তম জাতিত্বের জ্ঞান হইয়াছিল, তদ্রূপ বস্তুত ব্রহ্মস্বরূপ পরন্তু অজ্ঞানকল্পিত এই এক জীবের বস্তুত কোনো বন্ধ বা মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না। আর একটা বিষয় এখানে এলো যে আমরা এই যে বলছি মুক্তি হবে, আমাদের মুক্তি হবে বা ব্রহ্ম জ্ঞান হবে, এটা আবার কী ধরনের কথাবার্তা? এখানে একটা সুন্দর কথা বলছে যে বস্তুত জীবের কোনো মুক্তির ব্যাপারই নেই। মুক্তির কোনো আলাদা করে আমি এই করলে যে মুক্ত হব তা কিন্তু নয়, তুমি তো মুক্ত আছো। ওই জন্য বলছেন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ আমি আত্মা, কিন্তু জীবাভাস সকলের বন্ধমোক্ষ প্রতীতি হইয়া থাকে। যেন মনে হয় আমি বন্ধনে পড়ে আছি, তাই জন্য আমার মুক্তির দরকার হয়। যদি বন্ধনটাই আমি স্বীকার না করি তাহলেই তো আমি মুক্ত, তাই কি না? বন্ধনটা স্বীকার করছি বলেই তো আমি মুক্তির খোঁজে ছুটছি, কিন্তু যখন আমি বন্ধনটাই স্বীকার করব না তখন আমার মুক্তির কি চিন্তা? তাই বলছেন, সকল্পিত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে এক জীব স্বয়ং বন্ধ মোক্ষ রহিত নিত্য মুক্ত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপই থাকেন। তিনি যা ছিলেন সেটাই তো তিনি আছেন, সেটাই তিনি থাকবেন। যেটা নেই তার মানে সেটা আসবে, তার মানে সেটা তো অনিত্য, সেটা এলে তো আবার যাবে। কিন্তু যেটা আছে সেটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, অনুভব করতে পারছি না অজ্ঞানের কারণে। যখন অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়ে যাবে, যেমন একটা ধরুন পর্দার আড়ালে একটা জিনিস রাখা আছে, পর্দাটা দেয়া আছে বলে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তার মানে কি পর্দার ওপরে ওটা আছে নেই? এরকম তো নয়। পর্দাটা সরিয়ে নিলে আবার সেই বস্তুটা দৃষ্টিগোচর হবে। যার জন্য ঈশোপনিষদ বলছেন, হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য পিহিতং মুখম। সোনার একটা থালা দিয়ে যেন সেই সত্যের মুখটাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সোনার থালা মানে মায়া, দেখে চকচকে মনে হয়, অমূল্য মনে হয়, দুর্মূল্য মনে হয়, তাকে ব্যবহার করার ইচ্ছা হয় সোনা দেখলে যা হয়।
এখানে শঙ্কা হইতে পারে যে তাহা হইলে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কাহার হয়? এই যে জ্ঞান প্রাপ্ত হলো, তাহলে মোক্ষটা কার হচ্ছে? ইহার উত্তরে এই যে যাহার অবিদ্যাবশত সংসার ভ্রম প্রতীত হয়, কেবলমাত্র মুক্তি মানে সংসার ভ্রমের মুক্তি, আমার মুক্তি নয়, আমি তো মুক্ত, কিন্তু আমি বন্ধন স্বীকার করেছি আমি সংসারী বলে, সেইটার মোচন হয়ে যায়, তাহাই জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হইবে। বস্তুত বন্ধ আদি সংসারের অত্যন্তাভাব। দ্বিতীয় উত্তরেই যে কাহারও জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হইবে না, কারণ আত্মাতে বন্ধের অত্যন্তাভাব, আত্মার কোনো বন্ধন নেই, তাই তার মুক্তি কী করে হবে? নিত্যমুক্ত আত্মার আবার মোক্ষ হইবে কি? এই অভিপ্রায় মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র বাক্য সমূহকে এই মর্তে অর্থবাদ বলা হয়। একে অর্থবাদ বলছে। বন্ধন আছে, অদ্যাবধি কেহ মুক্ত হয় নাই, পরে পুরুষার্থ দ্বারা মোক্ষ হইবে, এই অভিপ্রায়ে সুখ বামদেবাদির মুক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যকে অর্থবাদ বলা হয় নাই। কারণ বন্ধন থাকিলে পূর্বে যদি বামদেবাদির মুক্তি না হইয়া থাকে, তবে পরেও কাহারও মুক্তির আশা নিষ্ফল। যদি বন্ধন হয়েছে স্বীকার করি, তাহলে মুক্তিটা নিষ্ফল হয়ে যাবে। কারণ না, বেদান্ত শ্রবণে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না। বামদেবাদি যেরকম কথা এসছে, কেন কর্মকাণ্ডের বিষয় এসছে বলে, যে তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হবে, স্বর্গপ্রাপ্তকেই মুক্তি বলা হচ্ছে, সেরকম না। এখানে বেদান্ত শাস্ত্র এই জন্যে যে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা জীবত্বভাব মুক্তির কথা বলা হচ্ছে। দেহান্তের পর মুক্তির কথা বামদেবাদি যা বলেছেন, বেদান্ত বাক্য বলছেন না, দেহান্তের পর মুক্তির বিষয় কিছু নেই। দেহান্তের পর তুমি এক লোক থেকে আর এক লোকে যেতে পারো, কিন্তু মুক্ত হতে পারো না। মুক্তি তখনই হবে যখন তুমি বিচারের দ্বারা নিজেকে মুক্ত করতে পারবে, বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারবে, মায়া মুক্ত হতে পারবে। সেই জন্য যাহাদের আমি বন্ধ এরূপ জ্ঞান আছে, তাহাদের মুক্তি হইবে, এইরূপ শাস্ত্র সার্থক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মাতে বন্ধের অত্যন্তাভাব, আত্মা নিত্যমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার পুনঃ মোক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। ইহাই উত্তম ভূমিকা রূঢ় বিদ্বানের দৃঢ় নিশ্চয়। এখানে এটা দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যাটা সমাপ্ত হলো। আমরা শেষ করে দিই এখানে। শঙ্করম শঙ্করাচার্যম কেশবম বাদরায়ণম সূত্রভাষ্যকৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ। ঈশ্বর গুরুরাত্মেতি মূর্তিভেদ বিভাগিনে व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। स्निग्धं हास्यं वदनकमले लोचने प्रेमदीप्तिः भाले ज्योतिशिरसि च जटाजूटचूडापि संगा। नित्यं यस्य स्फुरति हृदये शुद्धवात्सल्यधारा बालानन्दो भुरि विजयते वैद्यनाथस्वरूपः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।